As we celebrate the Silver Jubilee year of our Syro Malabar Eparchy in the United States, we gratefully remember the rich faith heritage handed down to us by St. Thomas the Apostle, our father in faith. Guided by his missionary spirit, our eparchy has grown in faith, service, and unity over the past 25 years. The Syro-Malabar Church is a unique Eastern Catholic church in full communion with the Pope, tracing its origins to St. Thomas the Apostle, who came to India in 52 AD. St. Thomas carried out a remarkable evangelization ministry among both Hindu and Jewish communities in India. And was martyred in Mylapore in 72 AD. During his mission, he established 7.5 churches in various parts of Kerala. Until the migration of Syro-Malabar Catholics to different parts of the United States, many in the Western world were unaware that Christianity had flourished in India long before it reached the Western Hemisphere. The Syro-Malabar Catholics carry a rich heritage and remarkable story of faith, migration, and growth. Their journey to the United States began in the early 1960s when a few priests, nuns, and laypeople migrated from Kerala, Bombay, Delhi, Bangalore, and Calcutta to different parts of the country in search of new opportunities and to share their faith. Among these pioneers, nurses played a vital role in establishing small Syro-Malabar communities, where they gathered to celebrate the Holy Kurbana in Malayalam, often with the help of student priests and visiting clergy. The long-cherished dream of countless faithful men and women, nurtured by their unwavering dedication, made history on March 13, 2001, when His Holiness Pope John Paul II established the St. Thomas Syro-Malabar Catholic Eparchy of Chicago, the first ever ecclesiastical territory of its kind outside India. Father Jacob Pangadiath was appointed as its first mission director. As a fruit of the hard work and dedication of migrated Syro-Malabar Catholics for more than 2 decades, in 1984, the first official Syro-Malabar mission in the country was established in Dallas, Texas, and around the same time, new Syro-Malabar missions began to take root in several major cities, including Chicago, New York, Philadelphia, New Jersey, Atlanta, Detroit, and Miami. A milestone in this journey was reached on September 10, 1988, when Mar Joseph Pallikapparambil formally inaugurated the Mar Thomas Liha Church in Chicago. This church was originally known as St. John Chrysostom Church. Through the generosity of His Eminence, Cardinal Joseph Bernardin, the Archbishop of Chicago, this church was graciously leased to the Syro-Malabar community. Cardinal Bernardin's steadfast support of the Indian Catholic faithful was remarkable. In 1990, Father Jacob Pangadiath and his team purchased and remodeled a church in Dallas, Texas, which was consecrated by His Excellency Mar Joseph Pautil in 1992. In 1999, Father Jacob Pangadiath was transferred to Chicago as the mission director of Mar Thomas Liha Church. A historic milestone was achieved on March 13, 2001, when His Holiness Pope John Paul II announced the establishment of the St. Thomas Syro-Malabar Catholic Eparchy of Chicago, the first ever Syro-Malabar diocese outside India. On July 1, 2001, His Excellency Mar Jacob Pangadiath was consecrated as the first bishop of the St. Thomas Syro-Malabar Catholic Diocese of Chicago and appointed permanent apostolic visitor to Canada. Shortly thereafter, on October 2001, Bishop Mar Jacob Pangadiath appointed the first diocesan leadership team, Reverend Dr. George Martipparambil and Reverend Father Abraham Mutolat as Vicar Generals, Reverend Father Zacharias Tortville as Chancellor and Secretary, and Reverend Father Anthony Tundatil as Finance Officer and Cathedral Vicar. A further landmark was reached on July 5, 2008, when His Beatitude Mar Varke Cardinal Vidyatil consecrated the Mar Thomas Liha Church as the cathedral, symbolizing the spiritual maturity of the diocese and its growth as a vibrant center of faith and culture.
Since its erection in 2001, the St. Thomas Syro-Malabar Eparchy has continued to flourish, catering to the spiritual needs of nearly 88,000 Catholics throughout North America. On April 1, 2014, the eparchy announced the establishment of 14 foreign parishes, encompassing 50 churches and 34 missions, reflecting a significant expansion of the eparchy's ministry. On July 24, 2014, another great achievement, announcement of Mar Joy Alipat as the Auxiliary Bishop of the St. Thomas Syro-Malabar Eparchy of Chicago. On September 27, 2014, Mar Joy Alipat was consecrated as the Auxiliary Bishop by His Beatitude Mar George Cardinal Alangeri, Major Archbishop of the Syro-Malabar Church. Another historic milestone was achieved on May 5, 2018, when the eparchy celebrated the ordination of its first American-born priest, Father Kevin Mundakil. On June 2, 2018, the ordination of Father Rajiv Valyavitil, the second American-born priest, marked a significant moment in nurturing vocations and highlighting the growing engagement of the younger generations in the mission of the Syro-Malabar Church in North America. In March 2020, when the COVID outbreak became a global crisis, the diocese suspended public services for a short period of time. After the initial lockdown was cleared, our diocese started functioning by online Holy Kurbana, catechism classes, and other spiritual activities. Even though the pandemic was devastating, a beautiful event happened in our diocese. Father Thomas Pulikil, the third American-born priest, was ordained on June 6, 2020. A transitional moment occurred on July 3, 2022, as His Holiness Pope Francis accepted Mar Jacob Pangariat's resignation and appointed Mar Joy Alipat as the second bishop of the eparchy, marking a new chapter in leadership. On October 1, 2022, His Excellency Mar Joy Alipat was formally installed by His Beatitude Mar George Cardinal Alangeri. Current Curia members: Vicar Generals Reverend Father Thomas Muluvanal from Kananaya Church, Reverend Father John Mereparam, Director of the Family Apostolate, Reverend Father Thomas Kadagaparlil, Cathedral Vicar, Chancellor Reverend Dr. Johnson Xavier, Procurator Reverend Father Kurian Nedivelil Chalimgil. Let's take a look at the ministries in our eparchy. Faith formation is one of the major ministries of the eparchy. Current Director, Reverend Dr. George Danavelil, and Assistant Director, Reverend Father Jimmy James. Secretary, Mr. Tissan Thomas. We have over 10,512 students and 2,262 catechists across parishes and missions. Family Apostolate, under the leadership of Reverend Father John Melepuram and Father Melvin Paul, collaborates with For Life Ministry, Seniors and Women's Forum, and Syro Match. Vocation Ministry, Director Father Wilson Anthony, Assistant Director Father Joby Joseph. We currently have 7 American-born priests and 10 seminarians. Deacon Matthew and Subdeacon Anthony currently serving in OLH Foreign Church. The Diocesan Youth Apostolate, one of the most active and vibrant ministries in our eparchy for all the youth and young adults. The current director is Father Melvin Paul. CML, under the leadership of Reverend Dr. George Danavelil, Reverend Sister Agnes Maria, and Mr. Sijoy Syriac, CML coordinates missionary activities for middle and high schoolers. HCA is for pre-K through 4th grade kids. Director, Father Dai Kunate, Joint Director, Sister Alfie Ans. SMCC, the vital lay organization in the eparchy, and the director is Reverend Father George Ilambashiril. Other ministries are Altar Servers, St. Vincent de Paul Society, Jesus Youth, and Legion of Mary. Diocesan activities in a nutshell. Syro-Malabar Conventions. So far, we had 7 national conventions: Philadelphia, Chicago, New Jersey, Dallas, Miami, Atlanta, and Houston, and the Jubilee Convention happening in Chicago in July 2026. Other major activities in the eparchy: Pastoral Council, Eparchial Assembly, Presbyterium, Eucharistic Revival, in diocesan, parish, and national level, and the National Eucharistic Congress. Currently, under 14 forains, we have 54 churches and 31 missions. This Jubilee is a time to thank God
for His abundant blessings, to honor the sacrifices of our pioneers, our bishops, and our priests, and to renew our commitment to live and share the apostolic faith of St. Thomas the Apostle in this land with renewed zeal and joy. നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു.
കുർബാനക്കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു. തിളങ്ങുന്ന കുർബാനക്കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു. ആ വെള്ളിക്കാസയും എടുത്തുയർത്തിയിടുവാൻ എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു ഞാൻ, എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു. ആ വെള്ളിക്കാസയൊന്നെടുത്തുയർത്തിയിടുവാൻ എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു ഞാൻ, എന്നെനിക്കാവുമെന്നോർത്തിരുന്നു. തിളങ്ങുന്ന കുർബാനക്കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു. യൗവനം പൂക്കുന്ന പടിവാതിലിൽ, പഠനം ജ്വലിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ, ഇനി എന്തു വേണമെന്നോർത്തതില്ല. ഇതു ദൈവഹിതമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എൻ മാതൃനാടിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും അഭിമാനമാകുവാനാഗ്രഹിച്ചു. എല്ലാറ്റിനും മേലെ ദൈവവിളിയങ്ങേ അനുഗമിച്ചിടുന്നതാണെന്നറിഞ്ഞു, അനുഗമിച്ചിടുന്നതാണെന്നറിഞ്ഞു. തിളങ്ങുന്ന കുർബാനക്കുപ്പായം പണ്ടേ തീരാത്ത മോഹമായി തീർന്നിരുന്നു. പരിശീലനത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങളിൽ ഈ ദിനമായിരുന്നെൻ്റെ സ്വപ്നം. 1000 തിരികളൻ മാനസത്തിൻ അൾത്താര തന്നിലായി തെളിഞ്ഞു നിന്നു. ആളുകളനവധി എൻ കരം മുത്തി, സോദരങ്ങൾ വന്നാശ്ലേഷിച്ചു. പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോഴും പാട്ടുപാടുമ്പോഴും എന്നിരുമിഴികളും കവിഞ്ഞിരുന്നു, എന്നിരുമിഴികളും കവിഞ്ഞിരുന്നു.
brothers and sisters, a reading from the letters of St. Paul to the Ephesians. Bless me. May Christ bless you. We shall grow in every way through him, in the head of Christ. രാജാവിൻ തിരുമുൻപിൽ കീർത്തനമതുവായി ഞാനതൊഴുക്കിയിടട്ടെ. ഏറ്റമനുഗ്രഹപൂരിതനാം കവിതൻ പൂരിന പോലെന്നാവിപ്പോ. ഹല്ലേലൂയ പാടിയിടുന്നേ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഈശ്വരയുടെ പ്രസാദവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗഭാഗ്യമേ, എന്നാത്മാവിൻ സായുജ്യമേ, ഒരു നാളിലും പിരിയാത്ത എൻ സ്നേഹമേ. ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ദൈവികമാകും തീഷ്ണതയാ നിറയാൻ മലരായിടാം. നമ്മെ നയിക്കും ഊഹായ്ക്കാം. ശ്രീധരാം നമ്മെ ഉയർത്തിടാം. Good evening, Your Excellencies, esteemed priests, distinguished guests, and dear fellow parishioners. It was a beautiful experience for us to celebrate Holy Qurbana with more than 120 celebrants at the same time. Maybe it's a one-time in life experience for all of us. Psalms 118, verse 24 says, "This is the day that the Lord has made. Let's rejoice and be glad in it." A truly historic day that the Lord has made. The first ever all Malayali priest convocation in the United States. Organized as a part of Silver Jubilee celebration of the establishment of St. Pierre Thomas, Syro-Malabar Eparchy of Chicago. This gathering stands as a remarkable milestone in the journey of the eparchy. This gathering brings all the priests from Syro-Malabar, Syro-Malankara and Latin Rites with diverse ministries and traditions together under one umbrella. Today,
we celebrate not only the rich spiritual and cultural heritage of Kerala, but also the growing vibrant presence of Syro Malabar community across the nation. Now it's my honor to invite our distinguished guest on the stage. Now I would like to invite our dear vicar of the hosting parish, Our Lady of Health Catholic Foreign Church, Reverend Father George Elambasheri, to commence the inaugural ceremony with a general welcome and prayer. He has been working tirelessly for the last few months for the success of this program. Thank you. Your Excellencies, honorable guests, Reverend Fathers, Reverend Sisters, and my dear family members. Our dear beloved Bishop Mark Joy Alapart, Bishop Mark Jacob Angadiat, Bishop Most Reverend William Walk, distinguished fathers, my dear friends, religious sisters as well. As Deepa mentioned today, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad. The hearts filled with gratitude and joy, I stand before you to extend a warm welcome to each one of you gathered here for this priest communion year 2025. With great respect, I would like to invite His Excellency Mar Joey Alapart to light the lamp, and all the dignitaries please join him on the stage. I think it is already inaugurated. There is nothing more to inaugurate here. It's already started. So, my dear friends, my dear Your Excellency Bishop William Watt, Your Excellency Bishop Jacob Angadiat, and our Vicar Generals and our priests, my dear friends, it's a great occasion. We all come together and celebrate. Distinguished guests and my dear brothers and sisters, and especially my dearly beloved priests who are here to make this occasion something very unique. This is the first time we are having this kind of convocation. Though the diocese has been here for the past 25 years, the first time we are arranging this kind of program to have all the Malayali priests working here in America to get together to share their joy of priesthood. Good evening, everyone. Good evening to my brothers, brother bishops and brother priests and deacons. It is good that we are here. Today we heard from the Gospel of Luke, the Magnificat of Mary, who said, God, who is mighty, has done great things for me. We can say that God, who is mighty, has done great things for us, because the establishment of a diocese and the anniversary of a local church like this is an occasion of great joy. It's a time to give thanks to God, not for what we've done, but for what God has done and is doing in us. He builds up these local churches so that He may be glorified and celebrated and adored and made known to His people. And He enables us to know Him and love Him. Your Excellency. Hello, God. Was that him? I'm waiting for the voice of the Lord. Forget you guys, I'm just going to go right up there. Anyway, so it is so good that we are here. Bishop Joey Alapart honoring Bishop Angadiat with the Panada. Now he is getting a memento for the marvelous work he has been doing for our diocese.
Thank you, everyone can take a seat. Now we have few priests from this gathering who is celebrating their silver jubilees as well. I will call their names, so please make your way to the stage. It's time for cake cutting. There shall be showers of blessings. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Yes, a true dream come true for us. They've been working so hard for the success of this program. Now I would like to invite Mr. Joshi Joseph, General Convener and one of the trustees of Our Lady of Health Korean Catholic Church, for word of thanks. He has been working so hard day and night to coordinate this program in the beautiful way that we are seeing today. Thank you, Joshi. Good evening, everyone. As a general convener of this historical priest gathering, it's my distinct honor and privilege to deliver the vote of thanks. My heart is full of gratitude for the success of this event, and I wish to express my sincere appreciation into all who made it possible. First and foremost, we give all glory and thanks to Almighty God for His divine guidance, presence and protection throughout this entire event. Without Him, none of this would have been possible. On behalf of Our Lady of Health Parish, I would like to express our heartfelt gratitude to Bishop Mar Joy Alapat and all esteemed members of the Diocese in Korea. We are grateful for the trust you have placed on us by granting us the opportunity to host this significant event. This opportunity has not only allowed us to showcase our community's hospitality, but has also strengthened our bonds as a local parish. Thanks to our Vicar General, Very Reverend Father John Melepuram, for your invaluable support and guidance throughout the planning process. I would like to extend special thanks to our dear Vicar, Reverend George Alambasherian. I am personally grateful for the trust you placed in me by appointing me as the convener of this important event. Thank you to all who contributed their time as volunteers, who shared their unique talents, whether through music, technical skills, design or leadership, and those who contributed their treasure through generous donations and financial support, talent and treasure. A very grateful thank you. Good evening and welcome. Please enjoy Pavana, a divine journey through faith and love.
ഹലോ 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 അമ്മേ. ഓ അൻസുമോളായിരുന്നോ? എവിടായിരുന്നു അമ്മേ? ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയല്ല മോളെ, ഞങ്ങളിതേ പള്ളി കഴിഞ്ഞിപ്പോ എത്തിയുള്ളൂ. അമ്മ എന്തെടുക്കായിരുന്നു? ഇവിടെ അടുക്കളയിൽ കുറെ പണി ഉണ്ടായിരുന്നേ. അല്ല, ഇത് മോള് പള്ളി പോയില്ലേ ഞായറാഴ്ചയായിട്ട്? എന്റെ അമ്മേ, ഇവിടെ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയല്ലേ, പള്ളി നാളെ കാലത്തല്ലേ പോന്നേ. ഓ, അത് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് മറന്നു പോകുന്നേ. അല്ല മോളെ, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഞാൻ പപ്പേനെ വിളിക്കട്ടെ. പപ്പേ പപ്പേ. ഞാൻ വരുന്നു. ദേ അൻസുമോളെ വിളിക്കുന്നു. ഞാൻ വരുന്നേ. ആ മോളെ, പപ്പ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ല, നമ്മളെ വാവക്കുട്ടി അവിടെ എന്തെടുക്കാം മോളെ? വാവക്കുട്ട ഉറങ്ങിയമ്മ, അവധി ആയതുകൊണ്ട് മലയാട്ടനും ഉറങ്ങി. അവിടെ എന്തുണ്ട് അമ്മ വിശേഷം? അവനെന്തിയേ? ഓ, നമ്മുടെ അനുമോനോ? അതെ. അവൻ അവിടെ വേദപാഠം കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേരുടെ കൂടെയൊക്കെ കറങ്ങി നടന്ന് എപ്പോ വീട്ടിലെത്താനാ? ആ മോളെ, ദേ പപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പപ്പയ്ക്ക് കൊടുക്കാവേ. മോളെ, ഹലോ. ആ പപ്പ കേക്കാവോ? കേക്കാം. സുഖല്ലേ അവിടെ? ആ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പപ്പ. വാവക്കുട്ടനും മനുമോനും എന്ത് പറയുന്നു? അവൻ രണ്ടുപേരും ഓൾറെഡി കിടന്ന് ഉറങ്ങി. മോളെ, വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ആ പപ്പ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ പുതിയ പള്ളിയും പിന്നെ രൂപതയൊക്കെ വരുന്ന കാര്യം. അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും പരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു പപ്പ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. അതെയോ? ആണോ മോളെ? അത് നല്ല കാര്യമാണല്ലോ. അതേന്നെ, വലിയ ആഘോഷമായിരുന്നു. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് പപ്പ പള്ളിയും ബിഷപ്പും എല്ലാം. വെറും 15 മിനിറ്റ് പോയാൽ മതി പപ്പ. മോളെ, അൻസുമോളെ, പള്ളി കാര്യമൊക്കെ നല്ലതാ. ഇത്രയും രൂപത ഈ നാട്ടിലുള്ളപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പുതിയ രൂപത തുടങ്ങേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട്? ഇത് വെറുതെ അമേരിക്കയിലുള്ള പാവം മലയാളിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പിരിക്കാനുള്ള അടവന്നേ. 1-2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ കൂട്ടി കെട്ടിക്കോളൂ. ഒന്നും മിണ്ടാതെ പപ്പ. നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിനെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ മോളെ, മോളതൊന്നും ഓർക്കണ്ട കേട്ടോ. പപ്പയ്ക്ക് ഈ പള്ളിക്കാരും വരുമ്പോ എപ്പോഴും ഉള്ളതായി പരിപാടി. ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്റെ പൊന്നു പപ്പ, ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് സന്തോഷാണെന്നറിയോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പള്ളിയും രൂപതയും നാട്ടിലെ പോലെ മലയാളം കുർബാനയും എല്ലാം കൂടി എന്ത് സന്തോഷാ. ഞാനിപ്പോ വിളിച്ച ഒരു കാര്യം പറയാനാ അപ്പ. എന്തുവാ? ആ TV ഒന്ന് ഓണാക്കിക്കേ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇവിടെ ഇനാഗ്രേഷന്റെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്. അതെല്ലാം ഇപ്പൊ TV കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു. ചിലപ്പോ ഞങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ഓണാക്കി നോക്കിക്കേ. അതെയോ? മോളുണ്ടോ? എന്നാ നോക്കട്ടെ. കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാം കേട്ടോ. വാവക്കുട്ടനും എല്ലാവർക്കും ചക്കര ഉമ്മ കേട്ടോ. ഓക്കെ മോളെ, എല്ലാവർക്കും അമ്മയുടെ ചക്കര ഉമ്മ. എന്നാ ശരി, വെക്കട്ടെ. ഈ റിമോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ റിമോട്ട് എവിടെ വെച്ചാലും കാണുകയല്ലോ. ഇരിക്കുന്നു പപ്പ. നമസ്കാരം. എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും അമേരിക്കൻ വീക്ക്ലി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകളിൽ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹത്തിനും സീറോ മലബാർ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും ഏറെ അഭിമാനകരമായ ചരിത്ര നിമിഷങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ അരങ്ങേറി. കേരളത്തിലെ സീറോ മലബാർ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആത്മീയ പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസ മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഷിക്കാഗോയിൽ പുതിയതായി ഒരു രൂപത സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനാഘോഷങ്ങൾ അതിഗംഭീരമായി അരങ്ങേറുകയും ചെയ്തു. പുതിയ ഷിക്കാഗോ രൂപതയുടെ പ്രഥമ ബിഷപ്പായി മാർ ജേക്കബ് അങ്ങാടിയർ ചുമതലയേറ്റെടുത്തു. സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതൊരു പുതിയ അധ്യായമായി മാറി. അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹത്തിനും സീറോ മലബാർ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും ഏറെ അഭിമാനകരമായ ചരിത്ര നിമിഷങ്ങൾക്ക് നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ സാക്ഷിയായി. ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങ് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആചരിക്കപ്പെട്ടു. പുതിയ രൂപതയുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ നിരവധി വിശ്വാസികളും ആത്മീയ നേതാക്കളും സാമൂഹ്യ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു. അമേരിക്കൻ വീക്ക്ലി ന്യൂസിന്റെ പേരിൽ മാർ ജേക്കബ് അങ്ങാടിയത്തിനും
പുതിയ ഷിക്കാഗോ രൂപതയ്ക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം. ചടങ്ങിൽ മാർ ജേക്കബ് പങ്ങാടിയത്ത് പുതിയ ഷിക്കാഗോ രൂപതയുടെ ആദ്യ ബിഷപ്പായി ചുമതലയേറ്റെടുത്തു. മിശിഹായെപ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധമായ സഹവാസവും നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.
ചേച്ചിയേ, സാലി ചേച്ചിയേ. ആ ഷീനയോ? എന്താ ഷീന? വാ കേറി വാ. ഇന്ന് കുളിയൊക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞോ? ആ പരിപാടികൾ നേരത്തെ കഴിച്ചു. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എന്നാ വിശേഷം ചേച്ചി? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ചേട്ടൻ ചേച്ചി? ചേട്ടൻ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. പപ്പേ പപ്പേ. ആ ഇതാ വരുന്നു. ആ ഷീനയോ? ആ എന്നോട് വിശേഷം? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ. അയ്യോ എന്നാ പറ്റിയ കാലിന്? ഓ അത് ഷർട്ട് കളിക്കാൻ പോയതാ. ഷട്ടിലോ? ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്നേ? അത് പിന്നെ ഷീനെ. എന്റെ പൊന്ന് ഷീനെ, നിനക്ക് എന്താ? അതീ പപ്പ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പശുവിനെ കിട്ടാൻ പോയപ്പോഴേ പശു വലിച്ചു വീഴ്ചതാണ്. എന്നിട്ട് പശുവിന് കിട്ടാൻ പറ്റിയോ? എന്റെ ഷീന, നിന്റെ ഒരു തമാശ. ആ അത് പോട്ടെ. ഷീന ചുമ്മാ വന്നതാണോ? അല്ല ഏട്ടാ, നമ്മുടെ പറമ്പിലേ ആ പിള്ളേരെ തേങ്ങയിടാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് പറയാൻ വന്നു. ഇന്നാൾ ചേച്ചിനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നേ കുറച്ച് തേങ്ങ വേണം. ഓ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം. ജോസില്ല അവിടെ? ഇല്ല, ജോസിയേട്ടൻ വൈദ്യന്റെ അടുത്ത് വരെ പോയത്. അമ്മച്ചിയുടെയാണ്, കഷായം തീർന്നു പോയായിരുന്നേ, അതിനുവേണ്ടി പോയതാ. ആ ആണോ? ആ പിന്നെ അമ്മച്ചിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? അമ്മച്ചിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പാണ് ഞാൻ പറമ്പിച്ചെന്ന ആ പിള്ളേരുടെ പുറകെ തേങ്ങയുടെ കണക്കും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. എന്നെ കണ്ടാലാണല്ലോ അയ്യോന്ന് പറഞ്ഞു കിടപ്പാ. ഈ കഷായം കുടിപ്പൊക്കെ വെറും തട്ടിപ്പാണ്. ആ തട്ടിപ്പ് തന്നെ. ചേട്ടനാണെങ്കിൽ അമ്മ പറയുന്ന വേദവാക്യം എപ്പോഴും കഷായം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പുറകെ നടപ്പാ. ആഹാ, ചേച്ചി പുതിയ മാല വാങ്ങിയോ? കൊള്ളാലോ, നല്ല രസമുണ്ട് ചേച്ചി. ഇതെവിടുന്ന് ചേച്ചി വാങ്ങിയേ? ഇതങ്ങനെ വലിയ സ്വർണ്ണമൊന്നല്ലേ. ഇത് നമ്മുടെ പപ്പേ അമേരിക്കയിലെ നമ്മുടെ അൻസുമോളില്ലേ, അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡാൻസ് പരിപാടിക്ക് വാങ്ങിച്ചതാ. അവിടെ എന്ത് പരിപാടി ചേച്ചി? അവിടെ നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ രൂപതയുടെ 10ാം വർഷമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടേ നമ്മുടെ അൻസുമോളുടെ ഒരു ഡാൻസ് പരിപാടി ഉണ്ട്. ഓ പക്ഷെ പപ്പ ഈ മാല വാങ്ങിച്ചപ്പോഴേക്കും അവളുടെ കൂട്ടുകാർ ഒരു മാല അവൾക്ക് ഓൾറെഡി കൊടുത്തുന്നേ. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ മാല ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ, ഞാൻ ഈ കുളി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയതാ. കൊള്ളാല്ല ഷീന, ചേച്ചിക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ അതെ അതെ, അമേരിക്കയിൽ രൂപത തുടങ്ങിയിട്ടേ എന്റെ കാശ് വരെ പോയത് മിച്ചു. ഒന്ന് പോ പപ്പേ, ഇഷ്ടതരം പറയുന്നത്. എന്നാണല്ലോ ചേച്ചിക്കിടാലോ. ആ അതെ അതെ, ചേച്ചിക്കിടാം. അത് പോട്ടെ, അമേരിക്കയിൽ എന്നായിരുന്നു പരിപാടി? ആ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയായി. ആ കഴിഞ്ഞോ? ഷീന എന്നാലും നല്ല സമയത്താ വന്നത്. ആ പരിപാടി ഇപ്പൊ തന്നെ ടി വിയിലുണ്ട്. അൻസോള് കുറച്ചു മോനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുള്ളൂ, അവളെ ടി വിയിൽ കാണാന്നാ പറഞ്ഞേ. ഓ അൻസോളെ ടി വി കാണാന്നോ? ഒന്ന് നോക്കണമല്ലോ. പപ്പേ ആ ടി വി നോണാക്കിക്ക്. ഷീന വാ, അകത്തേക്ക് വാ, കാണാൻ നമുക്ക്. അൻസോളെ കണ്ടിട്ടാണെ ഒത്തിരി നാളായി. ആ അതിനിപ്പോ എന്താ, ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടോളെ. ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപ നീ തരണം. അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ. തിരുനാഥ ശരണം ശരണം മമ ഗുരുവേ കൃപ നീ തരണം. അടിയങ്ങൾ നിൻ തിരുമുൻപിൽ ഒരു മനമോടെ. നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി കൈതൊഴുന്നിതാ. നല്ല ദൈവമേ നന്ദിയോടെ ഞാൻ തിരുസന്നിധി
പരീക്ഷയൊക്കെ എളുപ്പമായിരുന്നു ചേച്ചി. നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നേ. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണ്ട. എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാനായിരിക്കും 2023 ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആവാനും വഴിയുണ്ട്. എന്റെ ചേച്ചി പിന്നെയും തുടങ്ങി. ഞാൻ ചെയ്യാന്നേ. ആ അളിയാ, എന്നെ ഉണ്ട് അളിയാ. അമ്മയാ? അമ്മ അടുക്കളയിലുണ്ട്. അമ്മേ, അമ്മേ. ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മക്കളാണെന്ന്. മോളെ 2 ദിവസമായി പിന്നെ ഒരു വേദന. മരുന്നും മന്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് മോളെ, കുറഞ്ഞു വരുന്നു. കുക്കിംഗ് ഒന്നല്ല, അവിടെ കുറച്ച് പയറുണ്ടായിരുന്നു, അത് അരിയായിരുന്നു. അതിനെന്താ മോനെ, ഉണ്ടാക്കി തരാലോ. മോളെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ? പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഇമോഷണൽ പരിപാടിയായിരുന്നു അമ്മേ. ആദ്യമായിട്ടാണ് അമ്മ ഒരു ബിഷപ്പ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് മറ്റൊരു ബിഷപ്പ് ഇങ്ങനെ ചാർജ് എടുക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അത് ശരിയാണല്ലോ. നമ്മുടെ അങ്ങാടിയത്തെ പിതാവ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞത്. എന്നാലും സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയപ്പോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു. സാരില്ല മോളെ, ഇത്രയും നാള് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ, പിന്നെ എങ്ങും പോകുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ. അല്ല, പുതിയ ബിഷപ്പിനെ മോള് പരിചയപ്പെട്ടോ? പുതിയ ബിഷപ്പിനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അമ്മ. നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല, തിരക്കല്ലായിരുന്നു. അമ്മ, ഈ ബിഷപ്പില്ലേ അമ്മേ, കാനായിലെ കല്യാണ നാളിൽ നിന്നുള്ള പാട്ട് എഴുതിയത് ഈ ബിഷപ്പാണമ്മേ. ഏത് പാട്ട്? ആ യേശുദാസ് പാടിയ പാട്ടില്ലേ അമ്മ, കാനായിലെ കല്യാണ നാളിൽ നിന്നുള്ള സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പാട്ട്. അത് ഈ ബിഷപ്പാണമ്മ എഴുതിയത്. അതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ആൽബത്തിലെ എല്ലാ പാട്ടും എഴുതിയ ഈ ജോയി ആലപ്പാട്ട് ബിഷപ്പാണമ്മേ. ഓ ആണോ? എന്തായാലും ഞങ്ങള് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ്. പപ്പ എന്ത് ചെയ്യാമേ? ആ പപ്പ ഇവിടെയുണ്ട്. പപ്പ എന്ത് ചെയ്യാ? പപ്പ ഇവിടെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി തന്നെ, തലമുടി കറുപ്പിക്കല്. എന്റെ മോനെ, ഡൈ മുഴുവൻ പോണതാ മീശ കറുപ്പിക്കാനാന്നേ. അതിനെന്തൊക്കെ ചേർക്കാൻ നീ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണേ? കണ്ടില്ലേ അവന്റെ ഒരു തല? കണ്ണി കണ്ട സാധനങ്ങളും വാരി വലിച്ച് തേച്ച് തല കണ്ടില്ലേ, കോളിഫ്ലവറിന്റെ പോലെ ഇരിക്കണേ.
ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ നിന്റെ തല്ലുമാരി പപ്പയുടെ പോലെയാവേ. ഓ, നീ എന്റെ തലയിൽ കയറിക്കോ. ഈ അമ്മേനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു. മക്കളെ, ഞാൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ പുതിയ ബിഷപ്പും പള്ളിയും പരിപാടിയും എല്ലാം കൊള്ളാം. മക്കളെ, സമയം മുഴുവൻ ഇതിന്റെ പുറകെ നടക്കാതെ ജോലി ചെയ്ത് 10 കാശുണ്ടാക്കണം. എന്റെ പപ്പ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൈസ കണക്ക് പറയാതെ അവരുടെ പള്ളിയും സൺഡേ സ്കൂളും ഒക്കെ എന്ത് നല്ല കാര്യം. അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരമല്ലേ. പപ്പ ഇപ്പോഴും പഴയ പപ്പ തന്നെ. ഈ പപ്പയുടെ ഒരു കാര്യം. പിന്നെ പപ്പ ഞാൻ വിളിച്ച ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ടായിരുന്നേ. ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടിവിയിലോട്ടൊന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്തേ. എന്തുവാടി മോളെ? ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി ചെയ്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ആണ് പപ്പ. അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് പറയണേ. ഞാൻ നാളെ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ വിളിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഞങ്ങളെന്നാ കണ്ടു നോക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് വിളിക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ചക്കര ഉമ്മ. ഓക്കെ മക്കളെ, അമ്മയുടെ ചക്കര ഉമ്മ. ഉമ്മ ഉമ്മ ഉമ്മ. നമസ്കാരം. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും അമേരിക്കൻ വീക്ക്ലി ന്യൂസിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന വാർത്തകളിൽ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മഹത്തായ സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹത്തിലും സിറോ മലബാർ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കും അഭിമാനകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ഷിക്കാഗോയിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ സിറോ മലബാർ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഭാഗമായ ഷിക്കാഗോ രൂപതയ്ക്ക് പുതിയ ബിഷപ്പ് നിയമിതനായി. രൂപതയുടെ പ്രഥമ ബിഷപ്പ് മാർ ജേക്കബ് പങ്കാടിയത്ത് വിരമിക്കുന്ന വേളയിൽ രൂപതയുടെ രണ്ടാമത്തെ ബിഷപ്പായി മാർ ജോയ് ആലപ്പാട്ട് ചുമതലയേറ്റു. മിശിഹായിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. കാനായിലെ കല്യാണനാളിൽ കൽഭരണിയിലെ വെള്ളം കുടിനീരായി. സിറോ മലബാർ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലും രൂപതയുടെ യാത്രയിലും ഇത് പുതിയ അധ്യായമായി മാറി. ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളും ആത്മീയ നേതാക്കളും സാമൂഹ്യ പ്രതിനിധികളും സാക്ഷിയായി. അമേരിക്കൻ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പ്രതിഫലനമായ ഈ ചടങ്ങ് ഭക്തിസാന്ദ്രമായി അരങ്ങേറി. നൂറുകണക്കിന് കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുത്ത കലാസാംസ്കാരിക പരിപാടിയിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു.
Hi, do I know you? Who are you? You know me. I am hatred. Tell me who you are, my little man. I am Love. Have we ever met before? Yes, we have met before. I have been looking for you. You always interfere in my business. But today, we will end you forever. What do you mean, we? Who are you talking about? My friends, we are all tired of you standing in our way. Who are you guys? I am anger. And I am fear. And I am greed.
attention, please. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. ഹലോ മോളെ ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു. അമ്മ ഡാബിളൊക്കെ അവിടേക്ക് കയറിയത് ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഉറക്കം തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ ഇരുന്ന് മടുത്തു, അതൊരു കുഴപ്പമുള്ളൂ. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. കുറേ കൊമ്പും വൈക്കോലും ചക്കവളങ്ങി എന്തൊക്കെയാ കിട്ടി അതൊക്കെ തിന്നു. പിന്നെ അടുത്ത സായിപ്പ് തിന്നു ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് അവൻ കളഞ്ഞല്ല ഞാനും കളഞ്ഞു. അമ്മ കിട്ടിയതെല്ലാം എടുത്ത് ബാഗിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ കിട്ടിയ സാധനങ്ങളല്ല മോളെ, അതൊക്കെ പിന്നെ കളയാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ അതിന്റെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തോളാം. അല്ല മോളെ, പിള്ളേരുണ്ടാ കൂടെ? എനിക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ വയ്യ. അമ്മയും പപ്പയും കൂട്ടി എനിക്ക് നാളെ പള്ളിയിൽ പോവാലോ. എനിക്ക് എന്ത് സന്തോഷാണെന്നറിയോ. എത്ര കൊല്ലായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫൈനലി നിങ്ങൾ എത്തിയല്ലോ. ഹലോ മോളെ, ഞങ്ങൾ പെട്ടിയെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി കേട്ടോ. ഇമിഗ്രേഷനിലായിരുന്നു ഭയങ്കര കോമഡി. അയാൾ എന്തൊക്കെയോ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു, ഞാനും പറഞ്ഞു. അവസാനം ഞാൻ എല്ലാത്തിനും യെസ് യാ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഡോളറിൻ്റെ കാര്യം എന്തോ അയാൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ 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 നോ. പിന്നെ എല്ലാം നോയായിരുന്നു. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അയാൾ മീശ കണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. സീൽ ചെയ്ത് പാസ്പോർട്ട് കയ്യിൽ തന്നു. അമ്മയോട് പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചോദിച്ചു. എന്താഘോഷം മോളെ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ നമ്മുടെ രൂപതയുടെ 25ാം വാർഷികാഘോഷമാണെന്ന്? അത് കൊള്ളാം. ഇനിയിപ്പോ പള്ളി പരിപാടിയെല്ലാം നേരിട്ട് കാണാലോ. എത്ര നാളായി അമ്മയുടെയും പപ്പയുടെയും കൂടെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട്. എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ഏതായാലും ഇത്തവണ എല്ലാം നേരി കാണാലോ. നാളെ കുർബാന കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പരിപാടി തുടങ്ങും. എന്നാ പിന്നെ എല്ലാ പരിപാടിയും നേരിട്ട് തന്നെ കണ്ടേക്കാം.
rejoice, it praises the triumphant King, Almighty God, forever and ever. Worthy are you of honor and praise. The one true God who reigns over all things and the universe, Almighty God, Christ of the last days. This is the Holy Spirit's testimony, proof undeniable. He saves us who are corrupted by Satan. He makes us complete to do His will. He reigns over the earth and recaptures this land and chases Satan to the bottomless pit. The whole earth shall rejoice. It praises the triumphant King, Almighty God, forever and ever. Worthy are you of honor and praise. Authority and glory be to you, the great King of the universe. Authority and glory be to you, the great King of the universe. എന്റെ മോളെ എന്ത് നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു. ഇത് ടി വിയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, നേരിട്ട് കാണുമ്പോ. ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ? ആ പപ്പ അമ്മ വാ, അച്ഛനെ ബിഷപ്പിനെ എല്ലാം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാന്നേ. പിതാവേ, ഇതെന്റെ പപ്പയും അമ്മയുമാണ്. ഇവർ ഇന്നലെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്റെ ഹസ്ബൻഡ്. പിള്ളേർ രണ്ടുപേരും പള്ളി വലിയ ആക്റ്റീവാ. യാത്രയൊക്കെ അന്നായിരുന്നോ? ഇവിടെ വന്നിട്ടെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? പപ്പ ഇവിടെ വരുന്നതുവരെ പള്ളി രൂപതയെല്ലാം ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. എല്ലാം ഒരു ബിസിനസ്സാണെന്ന് പപ്പ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പപ്പ കാലം മതി. കാലുമാണെങ്കിൽ ഈ കാലുമാറ്റം ഒരു നല്ല കാര്യമാണല്ലോ. പിതാവ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ ലോകത്ത് നിന്നല്ല ഇത്ര നാൾ എല്ലാത്തിനെയും കണ്ടതും വിമർശിച്ചത്. ഞാൻ അതിന് എല്ലാവരോടും മാപ്പി വന്നു. ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെയും സഭയുടെയും ഒക്കെ വില എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പുറംനാട്ടിൽ ജനിച്ച എൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ മലയാളം പറയുന്നതും മലയാളത്തിൽ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നതും എല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയും സന്തോഷവും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭ ലോകമെമ്പാടും 25, 50, 100 വർഷം പിന്നിടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറാനും ഇതിലും വലിയ അനുഗ്രഹം വേറെ എന്താ വേണ്ടത്? രൂപതയുടെ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷവേളയിൽ അഭിമന്യ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് റഫേൽ തട്ടിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. ആഘോഷത്തെ ആത്മീയതയിൽ നിറച്ച് സഭയുടെ പരമോന്നത പദവിയിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവായ പോപ്പ് മാർ ലിയോ 14 സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും വരവോടെ ചടങ്ങ് ദൈവികതയും ഭക്തി നിർഭരതയും നിറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവമായി മാറി.
നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. ശംശയ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.